آریا کلیئر نظر حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کر لیں۔ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھایا جائے گا، زیارت کرائی جائے گی۔ تمامی حضرات چہرہ ابھی نہیں دیکھیں بلکہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بار دیگر تمامی حضرات سے ملتمس ہوں کہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھیں۔ تمامی حضرات سے بار دیگر ملتمس ہوں کہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ بار دیگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمامی حضرات سے کہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ اس سائڈ سے راستہ دے دیں تاکہ یہ جتنے بھی ہمارے بھائی آ رہے ہیں جو پیچھے چلے جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ تقریب سیاسی اور تعلیمی شخصیت اس پر انجام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں لعیق محمود عامر ایڈوکیٹ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ راستہ تھوڑا سا خالی کر دیں، سب پیچھے لے جائیں تھوڑی تھوڑی تاکہ لوگ آسانی سے گزر جائیں گے۔ یہ دائیں طرف جو راستہ جا رہا ہے یہ خالی کر دیں گے، راستہ خالی کر دیں گے۔ کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت تھیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی زیرک، معاملہ فہم، تدبر والے اور انتہائی ملنسار، مہمان نواز، لوگوں کے ساتھ تعلق پالنے والے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب
ہر ذی روح نے جو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، قبر کی منزلیں آسان کرے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اب میں مقررین کو یہاں بلاؤں گا، انتہائی مختصر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا۔ جناب پرائم منسٹر صاحب راجہ فاروق حیدر خان صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں، شاید تھوڑی تاخیر ہو جائے، اس کے لیے پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ میں خیالات کے اظہار کے لیے جناب راجہ قیوم صاحب کو آف جنٹ پیر سابق ضلع ممبر ضلع کونسل کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ انتہائی قابل احترام یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب کے نماز جنازہ میں شامل ہونے والے تمام حضرات کے سامنے راجہ حبیب اللہ گوناگوں خوبیوں کے مالک تھے، خصوصاً میرے خاندان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے، میری شادی کے بھی وہ دوست تھے۔ آج ہمیں وہ سوگوار چھوڑ کے اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے علاقے کو وہ چھوڑ کے ہم سے رخصت ہو گئے۔ گوناگوں خوبیوں کے مالک تھے۔ انسان کو جدا ہوتے وقت بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، غم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف میرے دل کے اندر راجہ حبیب اللہ خان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں۔ ہمارے علاقے کا وہ فخر تھے۔ دنیا کے نظام میں کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے جو اس جناب ان کی نماز جنازہ میں شامل ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ راجہ حبیب اللہ خان سے کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ انہیں معاف کریں زندگی میں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں۔ میرے ساتھ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ میں کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا ایک الیکشن تھا، اس میں انہوں نے میری بڑی ڈارس بندھائی، اور سب سے آخر میں میرے بھائی صاحب کا جنازہ دبئی سے آیا تو میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ راجہ حبیب اللہ نے میرے لیے بڑا ڈارس کا سما باندھا۔ راجہ حبیب اللہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کو جتنا بھی کہا جائے، جتنا بھی گزارش کی جائے یہ کم ہے۔ میں ان کے پسماندگان سے، ان کے بچوں سے، ان کے بھائیوں سے، علاقے کے ان لوگوں سے جن کی وہ پرورش کیا کرتے تھے، ان سب سے گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ انتہائی دوستی تھی۔ چند الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی سے محروم ہو گیا ہوں۔ میرا پیارا بھائی، میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی مجھے افسوس تھا۔ آج میں نے پہلے ٹائم میں دیکھا ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا۔ میرا بھائی بھی تھا، میرا دوست بھی تھا، میرا ہر طرح سے سیاسی طور پر قائد بھی تھا۔ میں کن الفاظ میں اس غم کا اظہار کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میں اب بھی سمجھ رہا ہوں کہ راجہ صاحب ہم سے نہیں بچ رہے۔ میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ راجہ صاحب کی مغفرت کے لیے دل سے دعا کریں۔ بڑی یہ ہمارے لیے بہت ہی المناک حادثہ ہے۔ یہی تھے، فاروق حیدر بھی یہی تھے، پرائم منسٹر بھی یہی تھے، سب کچھ یہی تھے۔ ہمیں جو بھی کام پڑا انہوں نے دل و جمی سے کیا۔ میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ سب لوگوں سے دوبارہ گزارش کروں گا۔ اب میں راجہ وسیم یونس صاحب کو الرحیم، آج انتہائی کرب کے لمحات ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ہمارے بزرگ انتہائی ہمدرد، مہمان نواز
اور گوناگو خوبیوں کے مالک تھے. توصیف میں لیکن سچی بات ہے کہ دل آج اتنا گرویدہ ہے ان کی محبتوں کا کہ کچھ زبان پہ لانا بھی مشکل ہو رہا ہے. میں ان کے تمام پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور تمام جو شرکائے جنازہ ان سے گزارش کروں گا کہ دل و جان سے ان کو مہربانی. بہت شکریہ. اب میں ممبر سے راجہ مظہر اقبال صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ مظہر اقبال ایڈوکیٹ. جناب راجہ مقصود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے. حبیب اللہ صاحب جو آج ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کی صفات سچی بات یہ ہے کہ جو بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے اور نہ ہی مجھ سے اس وقت جو ہے وہ ان کی زیادہ کو بات کر سکوں گا. ہمیں جو راجہ حبیب اللہ صاحب کی شخصیت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بہت کم لوگوں میں وہ صلاحیتیں ہیں جو حبیب اللہ صاحب میں تھی. میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. میں اسی کے ساتھ راجہ حبیب اللہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. جناب راجہ مظہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب وہ آئے اور اپنے خیالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جب سے یہ خبر سنی ہے، سچی بات ہے کہ دل انتہائی رنجیدہ ہے اور جس طرح کے سب حضرات نے جو ہے وہ گزارش کی ہے، سب حضرات سے میری طرف سے بھی یہ التماس ہے کہ ان کے آئندہ درجات جو ہیں ان کی بلندی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. سچی بات ہے کہ یہ 83-85 بلکہ اس سے بھی پرانا جو ہے ہمارا تعلق تھا اور دوستی بھی تھی، یعنی مجھ سے عمر میں بڑے بھی تھے لیکن دوستی تھی. اور جس طرح کہ یہاں سب لوگوں نے بتایا ہے کہ کیا بات ہے، ایسی شخصیت کا عمل میں کوئی شخص ہو سکتا ہے. اور انہوں نے جس محفل میں جس مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے سب لوگ جو ان کو خوش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اگلی منزلیں جو ہیں اسی طرح خوشی سے گزارے اور اللہ پاک ان کو آئندہ جو ہے ان کی زندگی ہے ان میں بھی اسی طرح خوش رکھے. آج ہم سب لوگ جو ہیں وہ بے شک بے حد جو ہے وہ رنجیدہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے. انہوں نے آج کے دن جانا تھا. مجھے سچی بات ہے کہ ایک دل میں دکھ رہ گیا کہ پچھلے دنوں یہاں پر آنا ہوا لیکن میں نے پتہ کیا لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی. بہرحال ہم صاحب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اگلی ان کے مدد احسان فرمائے. بہت شکریہ. جناب چودھری علی شام سونی صاحب سابق وزیر حکومت وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ایک بہت پیارے بڑے بھائی، بہت اچھے دوست اور صرف اس علاقہ کی نہیں آزاد کشمیر بھر کی جانی پہچانی شخصیت مرحوم و مغفور کہنے کو دل نہیں کرتا لیکن چونکہ یہ نظام قدرت ہے ایسا ہونا ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب جو آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، میرا ایک طویل عرصے سے ان کے ساتھ بھائیوں جیسا اور بہت پیارے دوستوں جیسا ایک رشتہ تھا. بے پناہ خوبیوں کے حامل، مہمان نواز اعلیٰ درجے کے، اور اس علاقہ کے لیے
और बिलखुसूस अपने दोस्तों के लिए उनकी जो खिदमात थी, मैं ये समझता हूँ कि इस कदर बाअसर शख्सियत थे, इस कदर अपने तलकात वाले लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, इस कदर वो उनके मसाइल और उनकी मदद के लिए मेहनत करते थे कि शायद ही इस तरह का कोई इंसान हो जिस तरह उनमें अल्लाह ताला ने ये खूबियाँ दी हुई थी। उनके पूरे ख़ानदान से दिली तौर पर ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस भाई को करवड़ करवड़ जन्नत अता फरमाए और पसमान खान को सब्र जमील अता फरमाए। हमें जनाब राजा मास्टर इकबाल साहब सुमानी से वो आए और अपने ख्यालात कर रहे हैं। बराए मेहरबान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब की वफात पर सच्ची बात है कि सारा दिन उनकी सिफात बयान करते रहे तो कम है। मेरा भी उनके साथ तल्लुक़ था भाइयों जैसा, मुझ पर बड़ी शफकत करते थे, मेरे पे बड़े मेहरबान थे, SP रशीद साहब भी और वो भी। तो मैं जब वो मुजफ्फराबाद से यहाँ घर आते थे तो मैं लाजमी मुलाकात के लिए स्पेशल उनके पास आता था। अभी उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि मैं वो हो गया हार्ट प्रॉब्लम, तो मैं घर पर हूँ, 17 जनवरी को ऑपरेशन होना। तो मैं हाजिर हुआ राय साहब के पास, तो मैंने उनको मशवरा दिया कि AFIC से ऑपरेशन ना कराया जाए, हमें वास्ता पड़ा है, वो पैसे लेते हैं, बंदे की परवाह नहीं करते, तो आप लाहौर रब्ता करें। वो कहते हैं यार ज़िंदगी इतनी है जितनी मैं गुजार चुका हूँ, बस इतनी सी ज़िंदगी अच्छी गुजारी है, अभी मैं तैयार हूँ ज़हनी तौर पर, अगर मौत आ भी जाए तो बिस्मिल्लाह। तो उधर टाइम लिया हुआ है इसलिए उधर ही जाऊँगा। तो मैंने रब्ता भी रखा, अल्लाह का निज़ाम है, उन्होंने जाना ही था। तो सच्ची बात है कि जिसके साथ उनके तल्लुक़ थे वो उन्हें सक्का भाई भी कह सकता है, बुजुर्ग भी कह सकता है, वो बहुत ही शफीक इंसान थे और मेहरबान थे। तो मैं मानवाज बेशुमार, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, वो बीमार उनकी हालत में इतनी खिदमत उन्होंने की कि जाते वक्त वो मेंबर साहब यही बातें करते रहे, यार राय साहब हम देखने के लिए आए, और इतनी खिदमत उन्होंने की है। अल्लाह ताला राय साहब को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, लायकीन को सब्र और मुकाम। अब मैं जनाब मेजर तुफैल राजा साहब को बुलाऊंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज़ाद कश्मीर आए और अपने ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तज़ीती रेफरेंस राजा हबीबुल्लाह खां मरहूम के सिलसिला में है। तो राय साहब से मेरे मुख्तलिफ हवालों से तल्लुक़ात थे। राजा हबीबुल्लाह खां ने में सर्विस में रहते हुए इलाका की बल्कि बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ हवालों से खिदमत की। अल्लाह ताला, और राय हबीबुल्लाह साहब एक महफिली आदमी थे। जिस महफिल में भी बैठे हों उस महफिल को भरपूर तरीके से लोग जाया करते थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन जो है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। क्योंकि सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी बात करनी है तो उनके काफ़ी सारी क्वालिटीज़ के ऊपर बात हो चुकी है। मैं सिर्फ वो जो आपको पता नहीं है, मैं आखिरी आदमी था उनके साथ ऑपरेशन से पहली रात को मिलने वाला। मैं इतना बता देता हूँ कि मैंने उनको बहुत टाइम पे जब भी मैं मिला मुतमिन पाया, इतना मैंने उनको कभी मुतमिन नहीं पाया जितना वो मैं आखिरी बार उनसे मिला था। और मेरी इनके साथ सिर्फ एक बात पे मौत के ऊपर बहस हुई तो उन्होंने एक तफसीर का हवाला दिया, तो मैंने कहा ऐसा सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया, बस आप इसको सामने रखें और अल्लाह से लाड करें, अल्लाह से प्यार करें। तो आगे से वो जिस तरह शुगली थे, कहता आज तो अल्लाह से बहुत लाडियाँ आएंगी मुझे। तो ये उनकी मेरी आखिरी बात हुई थी। मैं सिर्फ आप सब से, इंसान है, इंसान से कुताही होती हैं और ये वो वक्त है दिल से जो उनसे अगर कोई कुताही हुई है, मैं आपसे
गुजारिश करता हूँ एक एक बंदे से जो यहाँ मौजूद भी नहीं है, अगर आप में से कोई इस मजमे का बंदा भी इनके साथ मिले तो मैं छोटे भाई की सीधे से उन तमाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फीस भी लिला इनको उनकी कोई ऐसी कोताही हो उसको माफ कर दिया जाए और इनकी मगफिरत के लिए और बुलंद मकाम के लिए दुआ की जाए और बच्चों के लिए बेहतर ज़राए के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जनाब जफर हुसैन मिर्जा साहब मौत से आजाद कश्मीर को दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जो तुफैल साहब कह रहे थे कि मेरी आखिरी बात उनसे हुई, आज गलबन हफ्ता है, पिछले हफ्ते वाले दिन मैं और राजा साहब 6 घंटे इकट्ठे बैठे रहे। एतवार शाम को उन्होंने अस्पताल में दाखिल होना था, सोमवार को, तो मुझे कहने लगे कि वो जनरल साहब ने जो मैं आखिरी मेरा टेस्ट लीक करवाया है, वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी के 20% से भी कम चांस रहते हैं, आप क्यों ऑपरेशन करवाते हो? तो कहने लगे जी अगर मेरे चांसेस बचने के 20% ही हैं तो फिर मैं वैसे किसी भी जगह मर सकता हूँ ना, तो मैं क्यों ना इधर अस्पताल में ऑपरेशन करा के मरूं? क्या फायदा आपका, कितने पैसे खर्च करेंगे? मैं कह जी मेरा जनाजा धूमधाम से प्रोटोकॉल से निकलेगा, ये उनकी बात। दोस्तों, गुज़श्ता 2 साल से मेरा उनके साथ बड़ा प्यार हो गया, दोस्तों के साथ बड़े ही मुखलिस थे, बहुत मेहमान नवाज थे, और इलाके के लोगों के लिए जिसका उनको पता चलता वो इतनी दौड़ धूप करके काम कराते थे ना जो कोई दूसरा आदमी नहीं करा सकता है। और उनको सकीनत बख्शे और उन पर अपना कर्म और फजल हमेशा की तरह जारी व सारी रखे, आमीन। साहब साबित वज़ीर हुकूमत, उनको बुलाऊंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा हबीबुल्लाह खान के इंतकाल पर सारा इलाका सोगवार है। राय साहब से मेरी पहली मुलाकात 1975 के इलेक्शन में हुई, जब उम्मीदवार थे कानून साज असम्बली के, और फिर जिस दिन मेरे वालिद मरहूम के हक़ में ये दस्तबरदार हुए, मेरी उस दिन राय साहब से पहली मुलाकात हुई। राय साहब में बहुत सारी खूबियाँ थी, बड़े ज़बरदस्त सियासी कारकुन थे, समाजी कारकुन थे, लेकिन राय साहब में जो एक सबसे अच्छी खूबी थी कि ये बहुत बड़े मेहमान नवाज, और कता नज़र कि कोई किस असियत का किस स्टेटस का बंदा इनके पास आ रहा है, वो हमेशा अपने हर मेहमान को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे और बड़ी इज़्ज़त के साथ मेहमान की खिदमत करके बड़ी मसरत महसूस करते थे। तो मैं अल्लाह तबारक तआला की ज़ात करीमा से दुआ करता हूँ कि राय साहब की मग़फ़िरत अता करे। अब मैं राजा हबीबुल्लाह खान साहब के बड़े भाई जनाब राजा मोहम्मद रशीद साहब, रिटायर्ड SSP, उनको बुलाऊंगा कि वो आने वाले मेहमानान का शुक्रिया अदा करें और अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमानान गिरामी को का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस कदर मुकर्रीन साहिबान ने अपने
कलमात में मेरे मरहूम भाई के लिए दुआ खैर की और अच्छे कलमात कहे। मैं और मेरा ख़ानदान आप सब का, सुनने वालों का और मुकर्रीन का इंतहाई तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। दूर दूर से मेरे भाई के इस जनाजे में शमूलियत के लिए और बड़ी बड़ी शख्सियात भी तशरीफ़ लाई, मुज़फ़्फ़राबाद से भी तशरीफ़ लाए, मीरपुर से बहुत तशरीफ़ लाए, इसी तरह ये समानी और पूरे इलाके से। तो मैं फ़र्दन हर एक साहब का ममनून एहसान हूँ और मेरा ख़ानदान भी ममनून एहसान है। और मेरी ये भी आपसे एक दरख्वास्त है, जिस तरह के मुकर्रम साहिबान ने भी आप सब से ये गुजारिश की कि इंसान की तारीफ़ ये है कि वो गलती का पुतला है, ये मुमकिन ही नहीं कि वो गलती न करे। तो इसका हाल ये है कि जिस तरह के सब ने आपसे रिक्वेस्ट की, आप में से जो मौजूद हैं या जो आपके साथ इस वक्त मौजूद नहीं, आप उनको ये पैगाम कन्वे करें। यह आपका एहसान अजीम होगा और इसका बदला आपको अल्लाह ताला देगा कि मेरे भाई से अगर कोई कोताही हुई है या कोताही उसने की है, दोनों सूरतों में मेरे मरहूम भाई जो हैं इनको आप बख्श दें, माफ़ फरमा दें। इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात आपको देगी। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इनके कलमात, इनकी तकारीर, इनके ख़िताब जो हैं वो बड़ी गौर से सुने। मैं इंतहाई ममनून एहसान हूँ, मेरा ख़ानदान भी आपके लिए ममनून एहसान। मेरे भाई राजा हबीबुल्लाह खान का ताल्लुक़ है, शेख सादी फरमाते हैं कि अदरात के ख़ुद बगोयत नकातार बगोयत। बात यह है कि मैं अगर अपने भाई की तारीफ़ करूँगा तो इसकी थोड़ी सी वो जानबदारी बन जाएगी। आप सब के कलमात जो हैं ये हमारे लिए एक बड़ा वैल्यूएबल एसेट है और मैं समझता हूँ कि हमारे थोड़े काम, मेरे भाई के थोड़े काम को भी आपने बहुत अहमियत दी। ये आपका इंतहाई एहसान है। थोड़ा वाइन पीछे आ जाए, थोड़ा भाईजान तमाम हजरात नमाज जनाजा की नियत फरमा लें। अल्लाहु अकबर। इमाम हजरात 3 मरतबा कुल शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़कर मिले कर दे।
رضي الله عن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.